Hello students, a very good morning to all and welcome all of you in the session of elective accounting. Now students, in today's session we will calculate the another sum of unit number 1, that is accounts for professional person. Question number 3, page number 57 in your textbook. સ્ટુડન્ટ્સ તમારી ટેક્સ્ટ બુકના પેજ નંબર 57 પર ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે આપેલ છે. જસ્ટ પે અટેન્શન, કીપ ધ ટેક્સ્ટ બુક ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ while reading the question, right? Okay, pay attention. Question number 3. A and B are the partners of a solicitor firm sharing profit equally. One solicitor firm is there in which how many partners are there? 2. Partners' name are A and B. And their profit sharing ratio in a firm is equal, that means 1:1. Trial balance as on 31st March 2014. Trial balance is given, right? Okay, first of all see on the credit side balances. Number 1, creditors, then after client advance, fees and total capital. On debit side, vehicles, computers, client sundry expenses ledger account. Means what students? Ano meaning શું છે? Client sundry expense ledger account. As I told you earlier that sundry expense ledger account means disbursement ledger, right? Next one, sundry expenses, e-journal subscribe, courier charges, stationery and printing expenses, traveling expenses, office expenses, debtors, staff salary, bank of firm and bank balance of client, and client's account into bracket fees outstanding. What do you mean by fees outstanding? Means મળવાની બાકી fees, fees not received, or we can say debtors for fees. As you know, we are giving the 4 effects of this transaction. આ transaction ની કેટલી effect આપો છો? 4 effects, right? Read the next line. From the following, prepare final accounts for the year ending on 31st March 2014. Let's see. પહેલા તો adjustment tick કરી લઈએ. Number 1, allow 6% interest on capital. That means on capital we need to calculate the 6% interest per annum, annual, right? Okay. Capital is given in the trial balance. Last point is given total capital. ત્યાં ટિક કરો સ્ટુડન્ટ્સ બાજુમાં પેન્સિલથી. Number 1. So we can come to know that there is an adjustment in this, right? So total capital છે ટિક કરી લેજો, બાજુમાં પેન્સિલથી લખજો. Number 1. Second adjustment, rupees 4,500 paid for clients are recorded in sundry expense account. You are making payment on behalf of your client. That means what is this? This is the disbursement. આ શું છે? ડિસ્બર્સમેન્ટ. ક્લાયન્ટના વતી તમે ડિસ્બર્સમેન્ટ કરો છો, જે તમે બાય મિસ્ટેક રેકોર્ડ કરેલ ક્યાં છે? સન્ડ્રી એક્સપેન્સીસમાં, રાઈટ? તો એની ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? નંબર 1, ક્લાયન્ટ્સ ડિસ્બર્સમેન્ટ લેજરમાં, એન્ડ સેકન્ડ વન સન્ડ્રી એક્સપેન્સીસમાં. તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ક્લાયન્ટ સન્ડ્રી એક્સપેન્સ લેજર મીન્સ ડિસ્બર્સમેન્ટ લેજર ઇઝ ગિવન, ત્યાં બાજુમાં લખો નંબર 2. અને એમની જ નીચે આપે છે સન્ડ્રી એક્સપેન્સીસ, ત્યાં પણ લખો બાજુમાં નંબર 2. Third adjustment, provide 10% depreciation on vehicles and 5% on computers. On both the fixed assets, we need to calculate the depreciation. First one, vehicle પર છે 10% અને computers પર છે 5%. Okay, ટિક કરો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં સ્ટુડન્ટ્સ. ફર્સ્ટ જ આપે છે vehicles and computers, બંનેની બાજુમાં લખો નંબર 3. Fourth one, rupees 15,000 received from a client for sundry expenses are included in client advance account. You are receiving from your client of sundry expenses. તમને તમારા ક્લાયન્ટ તરફથી ડિસ્બર્સમેન્ટના અમાઉન્ટ છે રિસીવ થાય છે, રાઈટ? જે તમે બાય મિસ્ટેક રેકોર્ડ ક્યાં કરેલ છે? ક્લાયન્ટ્સ એડવાન્સ અકાઉન્ટમાં. તો જે એડવાન્સીસમાં બાય મિસ્ટેક રેકોર્ડ કરેલ છે ત્યાંથી પણ માઇનસ કરશો, અને ડિસ્બર્સમેન્ટ એટલું તમે લેસ કરશો એટલે એ પણ શું થશે? માઇનસ. તો એ ટિક કરો સ્ટુડન્ટ્સ. ફોર્થ એડજસ્ટમેન્ટ તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ક્યાં કરશો? નંબર 1, ક્લાયન્ટ સન્ડ્રી એક્સપેન્સ લેજરમાં તમે 2 કરીને તો ટિક કરેલું જ છે, બાજુમાં ફરીથી બીજું એડજસ્ટમેન્ટ પણ લખો નંબર 4. એન્ડ
ક્રેડિટ સાઇડ છે ક્લાયન્ટ એડવાન્સ, ત્યાં પણ બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરો નંબર 4. 5th, at the end of the year incomplete work was ₹60,000. year ending થાય છે incomplete work is given. incomplete work એડજસ્ટમેન્ટમાં તમને આપેલું છે, that means that is a work in progress. આ શું છે? work in progress. we are giving 4 effects of work in progress balance. બટ એ ક્યાંય ટીક નહીં કરવાનું થાય, આ સેલ્ફ એડજસ્ટમેન્ટ છે એટલે ત્યાં જ એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 5ની બાજુમાં પેન્સિલથી રાઇટ ક્લિક કરી નાખો, જેથી કરી આઈડિયા આવે કે આ સેલ્ફ એડજસ્ટમેન્ટ છે. લાસ્ટ વન નંબર 6, કેપિટલ ઓફ બોથ ધ પાર્ટનર્સ વોઝ ઇન 3:2 રેશિયો. સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યાર સુધી તમને બધા પાર્ટનર્સની કેપિટલ આગળના સમ્સમાં અલગ જ આપી દેતા. અહીંયા તમને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં લાસ્ટમાં આપેલ છે ટોટલ કેપિટલ. દેટ મીન્સ ધીસ ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ કેપિટલ 3 લાખ રૂપીસ ઇન્ક્લુડ્સ કેપિટલ ઓફ પાર્ટનર એ એન્ડ કેપિટલ ઓફ પાર્ટનર બી. બોથ બંનેની કેપિટલ આમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. તો તમારે બંનેને પહેલાં તો શું કરવાની રહેશે? બંને પાર્ટનર્સ વચ્ચે ડિવાઈડ, રાઈટ? ઇન વિચ રેશિયો? ઇન ધ લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ રેશિયો ઇઝ ગિવન. કેપિટલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો રેશિયો શું છે? 3:2. તો રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરતા આવડે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે, એડજસ્ટમેન્ટ ટીક થઈ ગયા છે. નાવ we will start with the calculation. Pay attention. Give the heading in your book. Question number 3, page number 57. First page માં draw કરજો P&L account. Give the heading Profit and Loss account of solicitors firm for the year ended on 31st March 2014. 4 columns are there. 2 sides, debit and credit, particular rupees, particulars rupees. On the next page, draw the format of balance sheet. Give the title Balance sheet of solicitors firm as on 31st March 2014. Liabilities rupees, assets rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, નાવ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરો છો? સમ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ક્રેડિટ સાઇડથી સ્ટાર્ટ કરો છો. દેટ મીન્સ લાયબિલિટી સાઇડથી. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સ ઇઝ યોર ઓર આર યોર લાયબિલિટીઝ. ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? બેલેન્સ શીટ, લાયબિલિટી સાઇડ, ક્રેડિટર્સ 6,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન ક્લાયન્ટ એડવાન્સ. લાયબિલિટીઝ છે કે અસેટ? ઇટ્સ યોર લાયબિલિટીઝ. તમને એડવાન્સ મળે છે, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન ઇન બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ ક્લાયન્ટ્સ એડવાન્સ. બટ there is an adjustment. એક એડજસ્ટમેન્ટ તમને આપેલ છે. સો અમાઉન્ટ ક્યાં મૂકો છો? ઇનર કોલમમાં 30,000 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? હવે જ્યારે એડજસ્ટમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરશું ત્યારે આપણે બધા એડજસ્ટમેન્ટ એક સાથે આજે જોઈ લેશું, બરાબર? ઓકે, અત્યારે ઇનર કોલમમાં અમાઉન્ટ મૂકજો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન ફીઝ. ફીઝ મીન્સ ટોટલ ફીઝ આર ગિવન. તમારા માટે ઇન્કમ છે, સો રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? ઇન યોર P&L account ક્રેડિટ સાઇડ by fees. Total amount is given 7,50,000 rupees, જેમાં actual received and not received બંને included છે. સો ટોટલ અમાઉન્ટ ડિરેક્ટલી ક્યાં મૂકો છો અત્યારે? આઉટર કોલમમાં 7,50,000 rupees. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન ટોટલ કેપિટલ. Students, total amount of capital is 3 lakh rupees. Capital generally we are recording in the balance sheet liability side. But before recording, we need to distribute the total amount of capital between two partners, A and B. બંને પાર્ટનર્સ વચ્ચે કેપિટલ શું કરવાની થશે? ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, રાઈટ? ક્યાં રેશિયોમાં? ઇન ધ રેશિયો ઓફ 3:2. પાર્ટનર એ પહેલાં તો એમનું હેડિંગ આપો છો, એમની કેપિટલ પ્લસ એમાં શું કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ફોર્મેટ તમને ખ્યાલ છે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ પ્લસ નેટ પ્રોફિટ. ડ્રોઈંગ ઓર ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ હોય તો એ શું થાય? માઇનસ. સેમ વે ફોર ધી અધર પાર્ટનર, રાઈટ? ઇન કેસ ઓફ પાર્ટનર એ કેપિટલ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ કેપિટલ ઇઝ ગિવન 3 lakh rupees, રાઈટ? સો 3 lakh rupees ટોટલ કેપિટલ. રેશિયો ઓફ કેપિટલ ઇઝ ગિવન 3:2. રેશિયો ઓફ કેપિટલ શું છે? 3:2. તો અહીંયા પાર્ટનર એનું પ્રપોર્શન શું છે? 3 ડિવાઈડ બાય રેશિયોનું ટોટલ કરો છો 3 + 2 તો 5. So 3 lakh into 3/5. So it will come 1,80,000 rupees. ફોર્મેટ લખ્યા પછી નેક્સ્ટ તમે રેકોર્ડ કરો છો પાર્ટનર બી કેપિટલ. પાર્ટનર બી કેપિટલ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ કેપિટલ ઇઝ 3 lakh. મલ્ટીપ્લાય
partner B's proportion in capital is 2 upon total 5. So it will come 1,20,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે, રાઈટ? પાર્ટનરની કેપિટલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા આવડે ક્વેશ્ચનમાં, રાઈટ? ઓકે. ઇન ધેટ એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ ગિવન. તો એડજસ્ટમેન્ટ છે એટલે આમ પણ આપણે કેપિટલ ક્યાં મૂકીએ છીએ? ઇનર કોલમમાં, રાઈટ? Next one, see on the debit side, number 1, vehicles are given. Vehicles and computers both are fixed asset. બંને સ્થિર મિલકત છે એટલે રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ. vehicles how much? 3,60,000 ઇનર કોલમ મૂકો છો. why? because એડજસ્ટમેન્ટ છે. સેમ વે સ્પેસ મૂકી computers 1,80,000 એ બી ઇનર કોલમ because એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ ધેર, રાઈટ? એડજસ્ટમેન્ટ બધા લાસ્ટમાં આપણે સાથે જોઈ લઈશું. નેક્સ્ટ વન, clients sundry expense ledger account. That means clients disbursement ledger. Where are we recording? In balance sheet asset side, clients sundry expense ledger account. How much? 45,000 inner column. Why? because adjustment is there. Next, sundry expenses. expense છે so record ક્યાં કરશો? P&L account debit side, right? To sundry expenses ઇનર કોલમ મૂકો છો. વાય? બીકોઝ એડજસ્ટમેન્ટ છે 21,000 રૂપીસ. અત્યારે ઇનર કોલમ મૂકી સ્પેસ મૂકો છો. નેક્સ્ટ, ઈ જર્નલ સબસ્ક્રાઇબ. અગેન એક્સપેન્સીસ ઇઝ ધેર, રાઈટ? તમારા માટે એક્સપેન્સ છે, સબસ્ક્રિપ્શન છે, લવાજમ ભરો છો, રાઈટ? સો P&L account debit side to e-journal subscription 27,000 rupees. Next one, courier charges. Again P&L account debit side expense છે to courier charges 7,500 rupees. Next one, stationery and printing expenses. પછી જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપે છે ટ્રાવેલિંગ એક્સપેન્સીસ એન્ડ ઓફિસ એક્સપેન્સીસ. ઓલ 3 આર એક્સપેન્સીસ એટલે રેકોર્ડ ક્યાં કરવાના થશે? P&L account debit side to stationery and printing 4,500, to traveling expenses 6,000 and to office expenses 60,000. Next one is given debtors. Debtors are your asset. દેવાદાર, રાઈટ? ક્યાં મૂકો છો? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ. debtors how much? 30,000 rupees. Next one, staff salary. again expense છે તો રેકોર્ડ ક્યાં કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? P&L account debit side to staff salary 90,000 rupees. Next one, bank balance of firm and bank balance of client, right? બંનેના બેંક બેલેન્સીસ છે, રેકોર્ડ ક્યાં કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ. બેંક બેલેન્સ ઓફ ફર્મ એન્ડ ક્લાયન્ટ 75,000 and 30,000 respectively. Next one, client's account or fees outstanding. Outstanding fees means fees not received. Debtors for fees, right? Number of effects કેટલી આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ? 4, right? First effect, P&L account credit side ટોટલ ફીઝમાં નોટ રિસીવ્ડ સેપરેટલી શો કરો છો, રાઈટ? આ ટોટલ ફીઝ છે 7,50,000 જેમાં નોટ રિસીવ્ડ અલગથી મેન્શન કરો છો 1,50,000. તો એકચ્યુઅલ રિસીવ્ડ કેટલી હશે સ્ટુડન્ટ્સ? 6 લાખ રૂપીસ. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ કેલ્ક્યુલેશન કરતા આવડે, રાઈટ? સેકન્ડ ઇફેક્ટ નોટ રિસીવ્ડની ક્યાં આપો છો? તો કે P&L account debit side to reserve for fees not received 1,50,000 rupees. Third effect, balance sheet liability side, right? reserve create કરો છો. so liability side reserve for fees not received 1,50,000 rupees, right? so this is the third effect. Fourth effect, balance sheet liability side debtors for fees 1,50,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, હિયર ટ્રાયલ બેલેન્સ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. નાવ વન બાય વન વી વિલ સી ધ એડજસ્ટમેન્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ, ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જ્યાં જ્યાં એડજસ્ટમેન્ટ તમે ટિક કરેલા છે એ બધાના અમાઉન્ટ તમે ક્યાં મૂકેલ છે? ઇનર કોલમમાં. અત્યારે હવે એડજસ્ટમેન્ટ હશે એ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેશન કરતા જશું. નંબર 1, અલાવ 6% ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ. કેપિટલ પર 6% ઇન્ટરેસ્ટ, રાઈટ? ઓકે, એક ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ કેપિટલમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ શું કરશો? એડ પ્લસ કરો છો. ઇન કેસ ઓફ પાર્ટનર એ કેપિટલ ઇઝ 1,80,000 રૂપીસ.
જેના તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં 6% કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. 1,80,000 મલ્ટીપ્લાય 6%. So it will come 10,800 rupees. In case of partner B, કેપિટલમાં એડ કરો છો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ 1,20,000 ના 6%. So it will come 7,200 rupees. બંને ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. 2. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ પાર્ટનર A 10,800, પાર્ટનર B 7,200. ટોટલ આઉટર કોલમમાં મૂકો છો 18,000 rupees. Right? Second adjustment, 4,500 rupees paid for clients are recorded in sundry expense account. ક્લાયન્ટના વતી ડિસ્બર્સમેન્ટ કરો છો વધારાનું, રાઈટ? એ બાય મિસ્ટેક રેકોર્ડ કરેલ છે સન્ડ્રી એક્સપેન્સીસમાં. તો સન્ડ્રી એક્સપેન્સીસમાં મિસ્ટેકથી રેકોર્ડ કરેલ હોય તો એ પહેલાં તો એમાંથી શું કરશો? માઇનસ લખો ડિસ્બર્સમેન્ટ. હાઉ મચ? 4,500 rupees. સો આઉટર કોલમમાં હવે કેટલા મૂકશો? 16,500 rupees. તમારા માટે એડિશનલ ડિસ્બર્સમેન્ટ છે એટલે સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઇન બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ ક્લાયન્ટ્સ ડિસ્બર્સમેન્ટમાં એડિશનલ ડિસ્બર્સમેન્ટ કરીને એડ કરો છો 4,500 rupees. ચલો બંને ઇફેક્ટ અપાઈ ગઈ સ્ટુડન્ટ્સ, આ ખ્યાલ આવે, રાઈટ? થર્ડ એડજસ્ટમેન્ટ, rupees 15,000 received from a client for sundry expenses are included in client advance account. ક્લાયન્ટ્સ તરફથી તમને ડિસ્બર્સમેન્ટના અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે. લેટ્સ સી ક્લાયન્ટ્સ પરથી ટોટલ ડિસ્બર્સમેન્ટ તમે કરેલું કેટલું હતું? તો કે પહેલાં 45,000 પછી 4,500, એટલે તમારે ક્લાયન્ટ્સ પાસેથી લેવાના હતા 49,500, જેમાંથી તમને ક્લાયન્ટ છે એમના તરફથી 15,000 રિસીવ થઈ છે. તો એ માઇનસ કરો કે પ્લસ? સ્ટુડન્ટ્સ માઇનસ જ થાય, રાઈટ? સો માઇનસ રિસીવ્ડ 15,000. So net balance will come 34,500 rupees. આ જે ડિસ્બર્સમેન્ટના અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે એ તમે બાય મિસ્ટેક ક્યાં મૂકેલ છે? ક્લાયન્ટ્સ એડવાન્સીસમાં. તો એમાંથી રિમૂવ કરવા હોય તો શું કરશો? માઇનસ ડિસ્બર્સમેન્ટ 15,000 rupees. So net balance in outer column will come 15,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન એડજસ્ટમેન્ટ નંબર, ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, થર્ડ એડજસ્ટમેન્ટ બાકી રહી ગયું છે, ધ્યાન આપજો. પ્રોવાઇડ 10% ડેપ્રિસિએશન ઓન વ્હીકલ્સ પર 10% ડેપ્રિસિએશન. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? બેલેન્સ શીટ અસેટ સાઇડ વ્હીકલના બેલેન્સમાંથી માઇનસ કરો છો ડેપ્રિસિએશન 3,60,000 ના 10%. સો ઇટ વિલ કમ 36,000 rupees. સો નેટ બેલેન્સ વિલ કમ 3,24,000 rupees. એન્ડ કમ્પ્યુટર પર 5% ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. સો 1,80,000 ના 5% ડેપ્રિસિએશન ડિડક્ટ કરો છો 9,000 rupees. સો નાવ ઇટ વિલ કમ 1,71,000 rupees. બંને અસેટ પરનું ડેપ્રિસિએશન છે એમની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. ટુ ડેપ્રિસિએશન ઓન, ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા મેન્શન કરજો. ફર્સ્ટ વન વ્હીકલ્સ એન્ડ સેકન્ડ વન is given computers, right? On vehicles 36,000 rupees, on computers 9,000. So total depreciation will come 45,000 rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય? Now adjustment number 5, at the end of the year incomplete work means work in progress is given. How much? 60,000 rupees. Work in progress ની કેટલી ઇફેક્ટ આપીએ છીએ સ્ટુડન્ટ્સ? 4 effects are there. First effect, P&L account credit side write down by work in progress 60,000 rupees. Second effect, P&L account debit side જેના માટે તમે રિઝર્વ ક્રિએટ કરો છો વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ માટે. સો રાઇટ ડાઉન ટુ રિઝર્વ ફોર વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ 60,000, રાઇટ? થર્ડ ઇફેક્ટ, બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ રિઝર્વ ફોર વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ 60,000. એન્ડ fourth effect, balance sheet asset side work in progress, right? 60,000 rupees. Fourth effect. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ છે કેપિટલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન રેશિયોનું. એ તો તમે ઓલરેડી ડિવાઈડ કરી દીધેલ છે કેપિટલ, રાઈટ? ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? એડજસ્ટમેન્ટ આર કમ્પ્લીટેડ.
ટ્રાયલ બેલેન્સ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ, કોઈ ઇનર એડજસ્ટમેન્ટ પણ છે નહીં. સો નાવ વી વિલ ક્લોઝ ધ P&L અકાઉન્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં શું ક્લોઝ કરીએ છીએ? P&L અકાઉન્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. મેક અ ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ સાઇડ. ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરો. ઇટ વિલ કમ 8,10,000 રૂપીઝ. ટોટલ મૂકો છો બંને સાઈડ એન્ડ ડેબિટ સાઇડ એમાંથી માઇનસ કરો છો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો, સો નેટ પ્રોફિટ વિલ કમ 3,25,500 રૂપીઝ. ધીસ ઇઝ યોર નેટ પ્રોફિટ. ટોટલ પ્રોફિટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, જેને તમારે બંને પાર્ટનર્સ વચ્ચે ડિવાઈડ કરવાનો છે. ઇન વિચ રેશિયો? Here in the first line of the question, the profit sharing ratio is given equal. That means 1:1. તો બંને પાર્ટનર વચ્ચે ઇક્વલ રેશિયોમાં ટોટલ પ્રોફિટ ડિવાઈડ કરો છો. ઇન કેસ ઓફ A એન્ડ B ઇક્વલ ડિવાઈડ કરવા હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો ડાયરેક્ટલી ડિવાઈડ બાય 2 કરી નાખો કેલ્સીમાં તો ચાલે, રાઈટ? સો ઇટ વિલ કમ 1,62,750 રૂપીઝ પ્રોફિટ ઇન ઈચ પાર્ટનર અકાઉન્ટ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? નેટ પ્રોફિટ છે એ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન યોર બેલેન્સ શીટ, લાયબિલિટી સાઇડ, ઇન કેપિટલ યુ આર એડિંગ ધ નેટ પ્રોફિટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પાર્ટનર એ જેમાં તમે નેટ પ્રોફિટ એડ કરો છો એમનો 1,62,750 રૂપીઝ. સો નાવ ધ ટોટલ કેપિટલ will come 3,53,550 rupees. Same for partner B. In case of partner B, net profit add karo cho 1,62,750 rupees. So total capital of partner B will come 2,89,950 rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ ટ્રાન્સફર ધ અમાઉન્ટ ઓફ નેટ પ્રોફિટ ટુ ધ બેલેન્સ શીટ, રાઈટ? બેલેન્સ શીટમાં પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર કરવાનું ભૂલતા નહીં. નાવ વી વિલ ક્લોઝ ધ બેલેન્સ શીટ. હવે બેલેન્સ શીટ ક્લોઝ કરીએ. કોઈ ઇનર કોલમના અમાઉન્ટ આઉટર કોલમમાં લેવાના બાકી હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો એ પહેલાં લઈ લેજો એન્ડ ધેન આફ્ટર ઓનલી ક્લોઝ ધ બેલેન્સ શીટ. બેલેન્સ શીટ ટોટલ ઓન બોથ ધ સાઇડ મસ્ટ બી ધ સેમ, રાઈટ? બંને સાઇડ કેવો હોવો જોઈએ? સેમ. ધ total of balance sheet on both the side will come 8,74,500 rupees. Again I repeat, 8,74,500 rupees. So this is your question number 3 that we have calculated today. ચલો ક્વેશ્ચન આખું ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમ છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. Probably within tomorrow students we will conclude with this unit. Probably કાલે આપણે કદાચ આ યુનિટ છે કમ્પ્લીટ કરશું, રાઈટ? સો તમારી બુક છે એ પણ સાથે સાથે કમ્પ્લીટ કરતા રહેજો સ્ટુડન્ટ્સ. सम्स જે રેગ્યુલર કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ, હોમવર્કમાં આપું છું सम्स, એ પણ બધા પ્રોપરલી કેલ્ક્યુલેશન છે કરતા રહેજો સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? અત્યારે તમારી બુક છે જે તમે પ્રિપેર કરો છો ઇલેક્ટિવ અકાઉન્ટ માટે એ કમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ, રાઈટ? સ્ટુડન્ટ્સ, બિફોર એન્ડિંગ અપ અવર ટુડેઝ સેશન, today I am giving you one more sum in your homework. આજે હોમવર્કમાં તમને એક સમ છે આપું છું. સમ નંબર 18 given on page number 51. તમારી ટેક્સ્ટ બુકના પેજ નંબર 51 પર ક્વેશ્ચન નંબર 18 એ આપેલ છે. સેમ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન વી કેલ્ક્યુલેટેડ ઇન અવર પાસ્ટ લેક્ચર્સ. આપણા આગળના લેક્ચર્સમાં આપણે આ જ ટાઈપનો સમ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે. ક્વેશ્ચન છે રીડ કરું છું, એક્સપ્લેન કરું છું, ધ્યાન આપજો. ક્વેશ્ચન નંબર 18. Reena, Nidhi and Megha were partners in the firm of solicitor. How many partners are there? 3. Reena, Nidhi and Megha. Reena's share is 1/2 of Nidhi and Nidhi's share is 2/3 of Megha. તમને પ્રોફિટ શેરિંગનો રેશિયો ત્રણેય પાર્ટનર્સનો ડિરેક્ટલી નથી આપેલ, બટ એક કન્ડિશન્સ આપેલ છે બે. એ બંને કન્ડિશન પરથી પહેલાં તો તમે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો છે ત્રણેય પાર્ટનર્સને ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. કઈ રીતે? આ જ ટાઈપનો સમ નંબર 6 આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? એ સમ નંબર 6 છે એ તમારે જોવાનો રહેશે. સમ નંબર 6 મેં તમને કેલ્ક્યુલેટ કરાવેલ છે જેમાં આ જ રીતે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરાવેલ છે. સો ઇફ યુ ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ પ્લીઝ સી ધેટ સમ. Then after trial balance is given. On credit side, Reena, Nidhi and Megha's capital are given. Then client's ledger balances, director's fees, insurance commission received,
sundry creditors, reserve for fees and bills of fees. Bills of fees means total fees. On debit side, Reena, Nidhi and Megha's drawing, then cash balance of firm and client both are given. Then debtors for fees means fees not received. કેટલી effect આપશો students? 4 effects. Then client sundry expenses, then client's ledger balances, salaries to staff, office expenses and furniture and fittings. Adjustment are given. Number 1, at the end of the year incomplete work is 10,000. Incomplete work means work in progress. સેલ્ફ એડજસ્ટમેન્ટ છે એટલે ત્યાં જ બાજુમાં પેન્સિલથી રાઈટ ક્લિક કરી લ્યો. આની પણ કેટલી ઇફેક્ટ આપશો સ્ટુડન્ટ્સ? 4 ઇફેક્ટ્સ. સેકન્ડ વન, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ એટ 10%. ટીક કરો સ્ટુડન્ટ્સ. એડજસ્ટમેન્ટ તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ત્રણેય પાર્ટનર્સની કેપિટલ આપેલ છે ત્યાં બાજુમાં પેન્સિલથી લખો નંબર 1. રાઈટ. નંબર 2, યસ, સેકન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ છે. થર્ડ વન, each partner takes one half of the director's fees earned by him, the remainder being for general P&L account. ત્રણેય પાર્ટનર્સની ડિરેક્ટરની ફીસ છે એ હાફ છે એ પોતે લઈ જાય છે અને હાફ છે એ P&L અકાઉન્ટમાં જ રાખે છે. ડિરેક્ટર ફીસ રિલેટેડ એડજસ્ટમેન્ટ છે તો ટીક કરો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ડિરેક્ટર ફીસ, બાજુમાં ટીક કરો નંબર 3. ફોર્થ વન, રાઇટ ડાઉન ફર્નિચર એન્ડ ફિટિંગ્સ ટુ 4,000. ફર્નિચર છે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં છે 6,000 રૂપીસ, તમારે રિટર્ન ડાઉન એટલે કે રાઇટ ઓફ કરવાના છે 4,000 રૂપીસ સુધી. તો ડેપ્રિસિએશન કેટલું આપ્યું કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ? 2,000 રૂપીસ. રાઈટ. સો રાઇટ ઓફ કરજો ડેપ્રિસિએશન 2,000, આઉટર કોલમમાં મૂકશો 4,000 રૂપીસ. ફિફ્થ, ઓકે, ટીક કરજો. ફોર્થ એડજસ્ટમેન્ટ, ફર્નિચર એન્ડ ફિટિંગ્સ ડેબિટ સાઇડ ઇન ટ્રાયલ બેલેન્સ. નંબર 5, office expenses of 1,000 is included in sundry expenses for client by mistake. તમે ઓફિસ એક્સપેન્સીસ હતા 1,000 રૂપીસ એ બાય મિસ્ટેક ડિસ્બર્સમેન્ટ લેજરમાં એડ કરી દીધા છે તો એ ટીક કરશો સ્ટુડન્ટ્સ. શું ઇફેક્ટ આપશો? ટ્રાયલ બેલેન્સમાં પહેલાં તો ટીક કરો ડેબિટ સાઇડ, ક્લાયન્ટ સન્ડ્રી એક્સપેન્સીસ આર ગિવન, ત્યાં બાજુમાં લખો નંબર 5. રાઈટ. જેમાં તમે બાય મિસ્ટેક કરેલ છે તો તેમાંથી શું કરશો? માઇનસ. હતા છે ના ઓફિસ એક્સપેન્સીસના તો ત્યાં જ ડેબિટ સાઇડ જ નીચે આપે છે ઓફિસ એક્સપેન્સીસ, ત્યાં પણ બાજુમાં પેન્સિલથી લખો નંબર 5, જેમાં તમે શું કરશો? એડ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ. એડજસ્ટમેન્ટ ટીક થઈ ગયા છે? રાઈટ. ઓકે, ટર્ન ધ પેજ, read the paragraph. Prepare the P&L account for the year ending 31st March 16 and show the balance sheet as on that date. તમારે ખાલી P&L અકાઉન્ટ અને બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરવાના છે સ્ટુડન્ટ્સ. આ ટાઈપનો સમ નંબર 6 જે કરાવેલ છે એમાં તમે કેપિટલ અકાઉન્ટ બનાવેલ છે. અહીંયા આપણે કેપિટલ અકાઉન્ટ બનાવવા માટે નથી કહેતા ક્વેશ્ચનમાં, એટલે બનાવવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. તો શું કરશો? બેલેન્સ શીટમાં જ જેવી રીતે અહીંયા અલગ અલગ પાર્ટનર્સના ફોર્મેટ આપણે મૂકી દઈએ છીએ એ જ રીતે કરવાનું રહેશે. કઈ રીતે? કેપિટલ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ છે, સો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ પ્લસ નેટ પ્રોફિટ પ્લસ સ્ટુડન્ટ્સ ડિરેક્ટરની ફીઝ તમે કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી હતી તો આપણે અહીંયા કેપિટલ અકાઉન્ટ નથી પણ અહીંયા તમારા નેટ પ્રોફિટને એમાં જ તમે ફોર્થ પોઈન્ટ એડ કરીને લખશો ડિરેક્ટર ફીસ એ રીતે, અને માઇનસ કરો છો એમાંથી ડ્રોઈંગ. એ જ રીતે ત્રણેય પાર્ટનર્સના ફોર્મેટ છે બનાવવાના રહેશે બેલેન્સ શીટમાં. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ટ્રાય ધીસ સમ ઇન યોર હોમવર્ક. So students, here with this we are ending up our today's session. Thank you very much and have a good day.